സുവോളജിയുടെ പീക്ക് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. രാവിലത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിപ്രൊഡക്ഷൻ, അതുപോലെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത്, ജനറ്റിക്സിൻ്റെ 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഉള്ള സെഷൻ 1:30ക്കാണ് ആരംഭിക്കുക. അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള സുവോളജി ചാപ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോബ്സ്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, എവല്യൂഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉച്ചതിരിഞ്ഞും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻറ്റ്സ്. റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻറ്റ്സ് മെയിലിലും ഫീമെയിലിലും ആയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ അറിയാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിലാണ് നടക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ജസ്റ്റേഷൻ, പാർച്ചുറേഷൻ, ഇൻസിമിനേഷൻ, ഇംപ്ലാന്റേഷൻ, ഗെമീറ്റോജനസിസ്, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ഈ ഇവൻറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് സീക്വൻസിലേക്ക് ആക്കുക എന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദർ വിൽ ബി ഗെമീറ്റോജനസിസ്. Gametogenesis is the formation of male gamete, that is spermatogenesis in male, and in the case of female it is oogenesis. So first of all there will be gametogenesis. Then after that the male individual will transfer the male gamete into the female genital tract, and that is called insemination. So the third event is in the sequence it will be insemination, and after that there will be fertilization. Then after fertilization a zygote is formed, it will develop into an embryo. Then this embryo, when it is in the blastula stage, it will undergo implantation. Implantation, it is attachment of the embryo to the uterine wall. Then afterwards there will be 9 months of gestation. 9 months of gestation കഴിഞ്ഞാൽ ഈ embryo ഫീറ്റസായി പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലെത്തിയതിനു ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുക? After gestation there will be parturition. Parturition is delivery of a fully developed fetus. So here in this question the correct sequence will be gametogenesis, insemination, fertilization, then implantation and gestation. So our answer will be, so after gestation also there is parturition. So our answer will be option A. Now coming to our second question, select the correct statement. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിലും ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിലും റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻറ്റ്സ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിങ്സിലാണ്. ഇൻ മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ spermatogenesis or production of the sperm cell will begin only when the individual attains puberty. So that is the difference. But in the case of female അങ്ങനെയാണോ? Female, the oogenesis will begin, the formation of oogonia will begin right during the fetal development. Okay, so statementsiലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. നോക്കൂ, ഓപ്ഷൻ എ, sperm formation ceases in old men. Wrong. In old men also sperm will be produced. Then B, formation of ovum continues in women after the age of 50 years. That is wrong, because in women the reproductive years of a female, you can say it is from menarche to menopause. So menarche to menopause. Menarche is the first menstrual flow. It happens when the individual attains puberty. Then menopause is the cessation of the menstrual cycle. So in between these two you can consider the reproductive events or reproductive years of a female. So here sperm production, B option, what you can say, formation of ovum continues in women after the age of 50 years, that is wrong. Then sperm production, we have to pick the correct statement. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കണം. C, sperm production begins in fetal life. sperm production fetal ലൈഫിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മെയിലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്യൂബർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്പെർംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. Then option D, ovum is formed in fetal life. ഓവം ഫീറ്റൽ ലൈഫിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫീറ്റൽ ലൈഫിൽ അവിടെ ഊഗോണിയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഊജനസിസിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ബിഗിൻ ചെയ്യും, പക്ഷേ ഓവം ഡയറക്റ്റ്ലി അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. യെസ്,
Now what about the last statement? All the oogonia are produced before the puberty. This is right, because in case of a female fetus, you can see all the oogonia that individual has to produce. Okay, no more oogonia will be added after birth of an individual. അപ്പോൾ ജനനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ oogoniyയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3, ഐഡൻറ്റിഫൈ the labile parts in the cross sectional view of ovary. നമുക്കറിയാം വിത്തിൻ ഓവറി നമ്മൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്തിൻ ഓവറി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എ കപ്പിൾ ഓഫ് മില്യൺ oogonia will be already generated. Okay, and what will happen to these oogonia? These oogonia, they will be undergoing oogenesis process. They will be converted into the primary oocytes. Primary oocytes ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. പ്രൈമറി oocytes ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുശേഷം അവിടെ ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കവർ ചെയ്യും. ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് കവർ ചെയ്ത ആ പ്രൈമറി oocyte അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുക? പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ. It is called primary follicle. Gradually this primary follicle will be converted into a secondary follicle. എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക? തീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവറിങ് കൂടെ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ തീക്ക കവറിങ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും, കൂടുതൽ ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴാണ് അതിനെ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഫർദർ all these events, all these things will happen under the influence of FSH from pituitary. അതാണ് ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ. ഫോളിക്കിൾസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ. Now secondary follicle will transform into a tertiary follicle, and in tertiary follicle there will be differentiation or conversion of theca into theca externa and theca interna. അത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് മാറും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെർഷറി ഫോളിക്കിളിനകത്ത് വെച്ചാണ് ഈ പ്രൈമറി oocyte, സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളിനകത്തും പ്രൈമറി oocyte ആണ്. ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് അത് സെക്കൻഡറി oocyte ആണെന്ന്. ഈ പ്രൈമറി oocyte അത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് നടക്കുന്നു. അത് ഈ ടെർഷറി ഫോളിക്കിളിനകത്ത് വെച്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് അവിടെ ഒരു ക്യാവിറ്റിയും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ് ആ ക്യാവിറ്റിയെ പറയുന്ന പേര്? ദ ക്യാവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ആൻട്രം. ആൻട്രം എന്നാണ് ആ ക്യാവിറ്റിയെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ theca differentiates into theca externa and theca interna. A cavity called antrum is developed. So now the tertiary, it will transform into a tertiary follicle. ഈ സ്റ്റേജിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. Okay, tertiary follicle. Now tertiary follicle, when it is completely matured, what you can call it? You can call it as the Graafian follicle, and it will rupture and it will release the ovum. സോ ശരിക്കും ഒരു ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഓവം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു സെക്കൻഡറി oocyte ആണ്. മെറ്റാഫേസ് 2 അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സെക്കൻഡറി oocyte ആണ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓവുലേഷൻ. സോ ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ റപ്ചേർഡ് Graafian follicle will transform itself into an endocrine structure, and that is called corpus luteum. And it will begin to produce progesterone. Progesterone, it is a hormone helping for maintaining pregnancy. So corpus luteum will produce progesterone. It is a yellowish body, and if there is no fertilization, ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്ത ആ സെക്കൻഡറി oocyte എപ്പോഴും ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആകണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാത്ത ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിന് പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് വിൽ റിഗ്രസ് ഇൻ ടു കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസ്. It is whitish in color. So regressing corpus luteum you can see finally. So in this question, identify the labile parts in the cross sectional view of ovary. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതാണ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം, ഇതാണ് കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസ്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ദെൻ എക്സ് ഈസ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം, എക്സ് ഈസ് കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം. അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ.
എക്സ് കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസും വൈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയവും ഉണ്ടല്ലോ. ഓപ്ഷൻ ഇ അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ Z പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഓപ്ഷൻ ഇ. Now coming to question number 4, it is diagrammatic representation of the female reproductive system. ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നു, അതിനുശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും യൂട്രസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. യൂട്രസ്, യു നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് in this diagram you can say outer layer is called perimetrium, middle layer it is called myometrium, and myometrium it will undergo, it has got smooth muscles and it will undergo vigorous contractions during parturition. And what about the innermost layer? That already avada labeled on endometrium. Endometrium it undergoes cyclic changes during menstrual cycle. So they are the layers of uterus. And what about the fallopian tube? Fallopian tube is having isthmus, ampulla and infundibulum. So C is isthmus and D is ampulla. Where fertilization happens? Fertilization happens in the junction between the isthmus and ampulla. Ampullary isthmic junctionലാണ് fertilization നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചോദ്യമായിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഈ ലേയേഴ്സ് ഓഫ് യൂട്രസ്, അതുപോലെ തന്നെ പാർട്സ് ഓഫ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ ആ പാർട്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുക പലപ്പോഴും ഏത് പാർട്ട് ഓഫ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബാണ് ഓവറിക്ക് വളരെ ക്ലോസ് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇസ്തുമസ് എന്ന് എഴുതിയേക്കരുത്. ഇസ്തുമസ് അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഫൻഡിബുലം ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദിസ് ഓവറി ആൻഡ് ക്ലോസ് ടു ദിസ് യൂട്രസ് ഈസ് അവർ ഇസ്തുമസ്. കണക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണല്ലോ ഇസ്തുമസ്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ സെൻറ്റൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങളത് വായിക്കുക, പഠിക്കുക. And fimbriae, of course, they are finger-like structures. It will take all the ova that are developed and released from ovary. Okay, now we move on to the options. Options-il ninnu ningalku pick cheyavunnathe ullu. അതായത് പെരിമെട്രിയം ഏതാണ്? ബി പെരിമെട്രിയം, എ മയോമെട്രിയം. അപ്പോൾ മയോമെട്രിയം, പെരിമെട്രിയം, ഇസ്തുമസ്, ആംബുല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? മയോമെട്രിയം, പെരിമെട്രിയം, ഇസ്തുമസ്, ആംബുല്ല, ഫിംബ്രിയെ. ഓപ്ഷൻ ഇ. Now coming to question 5, oocyte adheres to the wall of the Graafian follicle through. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളിൽ oocyte, you know, it is secondary oocyte, and the secondary oocyte it will adhere to the wall of the Graafian follicle via a set of granulosa cells which will act as a pedicel. ഒരു പെഡിസെൽ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഞാനിവിടെ ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ഇവിടെ ചുമ്മാ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് ആ പെഡിസെൽ. ഈ പെഡിസെലിനെയാണ് പറയുന്നത് ക്യുമുലസ് ഊഫോറസ്. സോ oocyte is attached onto the wall of the Graafian follicle via cumulus oophorus. This is the cavity called antrum, and you know antrum it is filled with fluid. It is filled with liquor folliculi. And here there will be theca externa and theca interna to cover the Graafian follicles. So here question 5 answer will be option A. What about B option? Tunica albuginea. It is the covering of the testis, connective tissue sheath which cover the testis. Also in ovary you can see that. Mesovarium. Mesovarium it is a connection of ovary to uterus in the case of some animals. In many animals you can see mesovarium. So it makes a connection. It is a double fold of peritoneum connecting the uterus. Okay. Now coming to question option D, liquor folliculi. ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു ആൻഡ്രത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. തീക്ക എക്സ്റ്റേണ ആ കവറിങ്ങിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ 5 ആൻസർ എ. 6, if the vas difference is surgically disconnected, what will happen? നിങ്ങൾക്കറിയാം accessory sex glands of a male, very important. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം. ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൽ ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻസ്? there will be paired seminal vesicles. സെമിനൽ വെസിക്കിൾസ് പെയ്ഡ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് കോപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻസ് എങ്ങനെയാണ്? കോപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻസ് ഓർ ബൾബോ യൂറെത്രൽ ഗ്ലാൻസ്. കോപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻസ് ഓർ ബൾബോ urethral glands, they are also paired, but prostate gland is single. Yes, prostate gland is single. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു ചോദ്യമായി വരാം. ഇവിടെ നോക്കുക,
ഇവിടെ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. വാസ് ഡിഫറൻസ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാസ് ഡിഫറൻസ് ആ ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് എപ്പിഡിഡിമിസ്, ദെൻ കംസ് വാസ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ വാസെക്ടമി വി ഡു ദാറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വാസെക്ടമിയിൽ ഈ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പേം സെൽസിന് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സ്പേം സെൽസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഗ്ലാൻസിൽ നിന്നുള്ള സെക്രീഷൻസിനൊന്നും യാതൊരു തടസ്സവും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഈ ഗ്ലാൻസ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷനെ കളക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ. സെമിനൽ പ്ലാസ്മ പ്ലസ് sperm cells, that is called the semen. So here seminal plasma will be produced, or when the ejaculation happens the semen will be there but it is lacking sperm cells. So question 6 answer will be semen will contain no sperms. അതാണ് ആൻസർ. സ്പെമാറ്റോജനസിസ് നടക്കും അവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഫങ്ഷണലായിരിക്കും, ഫങ്ഷൻലെസ് അല്ല, അവർ ഫങ്ഷണലായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ പുവർ സ്പേം കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. കാരണം സ്പേം കൗണ്ടിനെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒളിഗോസൂസ്പെർമിയ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ 6 അവർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. Question 7. Each seminiferous tubule is lined by 2 types of cells. And what are they? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. കേരള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുമൊക്കെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിലുള്ള സെൽസിനെ കുറിച്ച്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡയഗ്രമുണ്ട്. അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ 2 ടൈപ്പ് സെൽസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഒന്നെന്താണ്? spermatogonia or sperm mother cells or spermatogonia, and also in between these spermatogonia you can also see the Sertoli cells which provide nourishment കൊടുക്കുന്ന സെൽസ് ഉണ്ട്. അതാണ് Sertoli cells. അപ്പോൾ Sertoli cells അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായി ലാബൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. Sertoli cells. ഇനി ഇതിൽ മറ്റ് സെൽ സ്റ്റേജസും നമുക്ക് കാണാം. സ്പെർമാറ്റോജനസിസിലെ മറ്റ് സെൽ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്, ദെൻ secondary spermatocyte, and also attached on to the Sertoli cells. Sertoli cells അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും? സ്പേം സെൽസിനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ സ്പേം സെൽസ് ആർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ലൂമൻ്റെ ഏറ്റവും ഇന്നർ പോർഷനിലാണ് സ്പേം സെൽസ്. ആ ടെയിൽ, നെക്ക്, മിഡിൽ പീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സെറ്റോളി സെൽസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ സ്പേം സെൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെർമാറ്റിഡ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്പെർമാറ്റിഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രം നന്നായി വരച്ച് പഠിക്കുക. കാരണം ഇത് പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ മാത്രമല്ല, സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് 2 to 3 നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂളിനകത്തും 2 to 3 സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. എത്ര ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾസ് ഉണ്ട്? ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലോബ്യൂൾസിൻ്റെ നമ്പർ അതിലും കൂടുതലാണ് അല്ലേ. ഒരു 750 എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ടെസ്റ്റിസിനകത്തും. എന്തായാലും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ you can see some specialized cells called interstitial cells. ഈ സെൽസിനെയാണ് പറയുക interstitial cells. And interstitial cells are producing, they are also called the Leydig cells. And these Leydig cells are producing the testosterone or the male sex hormone. അപ്പോൾ ആൻഡ്രോജൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ interstitial സെൽസിനാണ് അഥവാ Leydig സെൽസിനാണ്. നോക്കൂ question 7. Each seminiferous tubule is lined by spermatogonia and Sertoli cells. So directly നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അവിടെ സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ഉണ്ട്. സ്പെർമാറ്റോസോവ, ഇതെല്ലാം സ്പെർമാറ്റോജനസിസിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ്. പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്, സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്. ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. അതായത് ഈ
ക്രോമോസോം കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർ ഡിപ്ലോയിഡ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട്. അതായത് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ദ സെൽസ് ഹാവിങ് ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോംസ് ഓർ ദ സെൽസ് ഹാവിങ് ഡിപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത്. അതായത് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് വരെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്, പക്ഷേ അതിന് താഴെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആയാലും സ്പെർമാറ്റിഡ് ആയാലും സ്പെർമാറ്റോസോവ ആയാലും അവയെല്ലാം ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പെർമാറ്റോജനസ് ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സെല്ലാണ്? ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പലവട്ടം. വിച്ച് സെൽ അണ്ടർഗോസ് the first meiotic division in spermatogenesis? It is primary spermatocyte. അതുപോലെ which cell will undergo secondary second meiotic division? It is secondary spermatocyte. So ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ 7 ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. ലേഡിക് സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു, സെറ്റോളി സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 8 ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് oogenesis is given below. oogenesis നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് എപ്പോഴാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. oogenesis will begin when the individual attains puberty ആണോ? അല്ല, during the fetal life itself it will begin. From the hypothalamus. After attaining puberty ആണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്യൂബർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ ബിഗിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്ന് ഏത് ഹോർമോണാണ് റിലീസ് ചെയ്യുക? GnRH. ആൻഡ് ദിസ് GnRH വിൽ ആക്ട് ഓൺ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി. ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് വാട്ട്? FSH, LH. They are gonadotrophins. Then it will act on ovary. Then ovary will produce the two hormones. The two hormones are progesterone and estrogen. Progesterone and estrogen. You know, ഈസ്ട്രജൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷനിലും അവിടെ ഇൻവോൾവ് ആണ്. അതുപോലെ പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ആണെങ്കിലും അതിനും ഒരു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട്. മറ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോതലാമസിനെയും ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയെയും അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. അതായത് ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഓൺ ഊജനസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നന്നായി വരച്ചു പഠിക്കുക. കാരണം ഇതിൽ പലതും ബ്ലാങ്കായി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പലയിടത്തും ചിലപ്പോൾ ഹോർമോൺ ആയിരിക്കും ബ്ലാങ്കായി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഓർഗൻസ് ആയിരിക്കും ബ്ലാങ്കായി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ ഡയഗ്രാം നല്ല രീതിയിൽ വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഊജനസിസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, there will be a couple of million oogonia or 2 million oogonia generated within ovary in the fetal life itself, and no more oogonia. ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. no more oogonia will be added after birth of an individual. ജനനത്തിന് ശേഷം ഒറ്റ ഊഗോണിയം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ഊസൈറ്റ്സ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 6,000 to 8,000 primary oocytes are generated, and they will be covered with granulosa cells, and you can call them as primary follicles. അപ്പോൾ primary follicles ആയിട്ട് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. I think 60,000 to 80,000. ഈ നമ്പർ റോങ് ആണ്. ഈ നമ്പർ ആക്ച്വലി ഫോർ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ 60,000 to 80,000 primary oocytes are generated, and further what happens ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം. അതായത് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ ആകുക, പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ ആകുക, ടെർഷ്യറി ഫോളിക്കിൾ ആകുക എന്നെല്ലാം പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഊജനസിസിലെ
ഡയഗ്രാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇല്ല. Diagrammatic representation of oogenesis is given below. Identify the labeled cells in the sequence X, Y, Z. ഇവിടെ X എന്താണ്? ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി. ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി. And what about Y? Y is the second polar body. And what about Z here? Oogenesis ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Oogonia, when they undergo mitosis and differentiation, more and more oogonia will be generated. And some of them will undergo a growth phase to form the primary oocyte. So said here it is primary oocyte. Primary oocyte is the cell which undergoes the first meiotic division. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലൂ ആണ്. Z എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന സെല്ലാണ് ഇവിടെ Z. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈമറി oocyte ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം oogenesis രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ട് അവിടെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സെൽ സൈക്കിൾ അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പ്യൂബർട്ടിക്ക് മുൻപ് അവിടെ പ്രോഫേസ് 1 അല്ലേ, ഡയാകൈനേസിസ് സ്റ്റേജിൽ അവിടെ പ്രൈമറി oocytes ആർ അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി when the ovulation happens, the secondary oocytes they are arrested in metaphase 2 of meiosis 1. അപ്പോൾ മിയോസിസ് 2 എപ്പോഴാണ് നടക്കുക? അതാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു ചോദ്യം. മിയോസിസ് 2 നടക്കുന്നത് ഓൺലി വെൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൽ സൈക്കിൾ അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓൺലി വെൻ ദ സ്പേം എൻറ്റേഴ്സ്. സ്പേം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ സെക്കൻഡറി oocyteലേക്കാണ് സ്പേം സെൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക. അത് ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. സെക്കൻഡറി oocyteലേക്കാണ്, ഇത് സെക്കൻഡറി oocyte, ഈ സെക്കൻഡറി oocyteലേക്കാണ് സ്പേം സെൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ്, ഇതിലും ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ്, ഇതിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ സെക്കൻഡറി oocyte? അതെ, ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്പേം എൻട്രി നടക്കുന്നു. സ്പേം എൻട്രിക്ക് ശേഷം സ്പേം എൻട്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്കവിടെ രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയൈ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ N പ്ലസ് ഒരു N കണ്ടീഷനായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരിക്കും. ആംഫിമിക്സിസിന് തൊട്ട് മുമ്പ്. ആംഫിമിക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയയും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് പറയുക ആംഫിമിക്സിസ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ എൻഡ്. അപ്പോൾ ബിഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ സ്പേം എൻട്രിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ്, കംപ്ലീറ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയം ഫ്യൂസ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് സൈഗോട്ട് എന്ന് വിളിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലേ. ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ സൈഗോട്ട് എന്ന് വിളിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ബിഫോർ ദ ആംഫിമിക്സിസ് ഓർ ബിഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ സ്പേം എൻട്രി there will be release of the second polar body. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ എന്ന ചോദ്യം വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ആഫ്റ്റർ ദ സ്പേം എൻട്രി ബട്ട് ബിഫോർ the completion of fertilization, the second polar body will be liberated or the second meiotic division will happen. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Question 8 answer. X is first polar body, Y is second polar body and Z is primary oocyte. Answer option D. Very clear. Question 9. If 50 secondary spermatocytes and 50 primary oocytes are present, it will result in the formation of. നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്പെർമാറ്റോജനസിസിൽ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഒന്ന് എത്ര സ്പേം സെൽസിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? 4 സ്പേം സെൽസിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഒരു സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് 2 സ്പേം സെൽസിനല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 50 സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ 100 സ്പേം സെൽസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. നേരെമറിച്ച് oogenesis ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി? പ്രൈമറി oocytes, ഒരു പ്രൈമറി oocyteൽ നിന്ന് ഒരു ഓവമാണ് ഉണ്ടാകുക, ബാക്കിയൊക്കെ പോളാർ ബോഡി ആയിട്ട് പോയി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 1 primary oocyte will bring 1 ovum. So here in the question 50 primary oocyte will produce 50 ova. So answer will be option A here. Very clear. ഇതും മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ചോദിക്കാം. Question 10. During ovulation, the stage of ovum that gets released from ovary. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏത് സ്റ്റേജാണ് റിലീസ് ചെയ്യുക?
ഓവമാണോ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുക. അതിനകത്തേക്കാണ് സ്പെർം സെൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് അറസ്റ്റഡ് അറ്റ് മെറ്റാഫേസ് 2, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിലീസ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഓവുലേഷൻ. ആ സെല്ലിലേക്കാണ് സ്പെർം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻസർ സി. മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇവിടെ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ 11ലേക്ക് കടക്കാം. Arrange the role of hormones in menstrual cycle in the correct sequence. ഞാൻ ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് സംഭവിക്കുക. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്. ആണോ? അതാണോ ആദ്യം നടക്കുന്നത്? അല്ല. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ LH and FSH attain peak level. No. Then FSH stimulate follicle development. ഏതാണ് ആദ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നടക്കുന്നത് അല്ലേ? FSH പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോണാണ് FSH. അതാണ് ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ. അപ്പോൾ ഈ ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഫോളിക്കിൾസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആകും, സെക്കൻഡറി ടെർഷ്യറി ആകും. ആ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ നടക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് FSH സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദ ഫോളിക്കുലാർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. Then FSH and LH will attain a peak level in the middle of the cycle. നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. FSHും LHും പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തുന്നത് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഹോർമോണൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ 14th day, FSH and LH they attain a peak level. They attain a peak level in the middle of the cycle or on the 14th day of the cycle. This is FSH. ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം. കറക്റ്റ് ലാബിലിംഗ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാം. അപ്പോൾ FSH stimulate follicle development. FSH and LH attain a peak level in the middle of the cycle. Then LH surge will induce the rupture of the follicle. LH surge will induce the rupture of follicle. ശരിക്കും ഈ 14th ഡേയിൽ ഈ LHൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഈ സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ഫോളിക്കിൾ, ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ റപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം, ഓവം റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം. ഇത് തന്നെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ സെൻറ്റൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വാക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലൊക്കെ ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. വിച്ച് ഹോർമോൺ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓവുലേഷൻ ഓർ ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഓവുലേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് LH, ലൂട്ടനൈസിങ് ഹോർമോൺ. അത് പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുക. പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം വിൽ സെക്രീറ്റ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഇറ്റ് വിൽ റിഗ്രസ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അല്പം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവസാനം ഡീജനറേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി തന്നു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 12ലേക്ക് കിടക്കാം. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഡ്യൂറേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. പലപ്പോഴും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് മാച്ച്, എങ്ങനെയെങ്കിലും വരാം. ചിലപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് മാച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ കണക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എല്ലാതും കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1P 2Q അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ മാച്ചിങ് പോസിബിൾ ആണ്. Okay, so remember during the 5th month the first fetal movements will happen, and also mother can feel the first fetal movement, and also there will be development of hair on the head. അത് 5th monthലാണ് ഫസ്റ്റ് ഫീറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മദറിന് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഫൈൻ ഹെയർ, ഐലിഡ്സ് ആൻഡ് ഐലാഷസ് ഡെവലപ്പ്, ഐലിഡ്സ് വിൽ സെപ്പറേറ്റ്. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഈ ട്രൈമസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അതായത് ഒരു ട്രൈമസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് 3 months ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററാണ് അല്ലേ? അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4th, 5th and 6th. അതുപോലെ 7, 8, 9 ദാറ്റ് ഫോംസ് ദ 3rd ട്രൈമസ്റ്റർ. സോ 9 months ഇങ്ങനെ ട്രൈമസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ വീക്സ് നിങ്ങളതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, there are 4 weeks in a month. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 12 weeks കഴിയുമ്പോഴാണ്, at the end of 12 weeks എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the end of first trimester.
സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ആൻസർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഓൾ ആർ ഡയറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ്. കമ്മിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13, കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഇൻ ദ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ്. എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം അവിടെ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. സൈഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലാണ്. ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ റിപ്പീറ്റഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം അത് 2 സെൽ സ്റ്റേജ് ആകും, പിന്നീട് അതൊരു 4 സെൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then it will convert itself into an 8 cell stage, 16 cell stage, അങ്ങനെ സെൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 8 to 16 സെൽ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദ മോറുല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോറുല എന്ന് പറയാം. ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൾബറി ഫ്രൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് മോറുല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സോളിഡ് ഓർ ദർ ഇസ് നോ ക്യാവിറ്റി ഇൻസൈഡ്. ബട്ട് വെൻ മോറുല, വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു എ ബ്ലാസ്റ്റുല, there develops a cavity. ബ്ലാസ്റ്റുല ആയി തീരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ബ്ലാസ്റ്റുലയിൽ ഔട്ടർ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുക? ഔട്ടർ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് ദ ട്രോഫെക്ടോഡേം ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ എ സെറ്റ് ഓഫ് cells which form the inner cell mass. Inner cell mass. ഇത് ഇപ്രാവശ്യം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യന് പോലും വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്തായിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക? Inner cell mass will develop into the embryo proper. What about the trophectoderm? It will develop into the fetal membranes. So this is called the blastula with a cavity inside called blastocele. And further, this single walled structure, ഇപ്പോൾ ഇത് സിംഗിൾ വാൾഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇതൊരു ഡബിൾ വാൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഒരു ഡബിൾ വാൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാസ്റ്റുലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഗാസ്റ്റുലയ്ക്കകത്താണ് 3 ജേം ലേയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. എക്ടോഡേം, എൻഡോഡേം ആൻഡ് മീസോഡേം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 3 ജേം ലേയേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, സൈഗോട്ട്, ക്ലീവേജ്, മോറുല ആൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റുല. നമുക്കതാണ് ഓപ്ഷൻ A. Now question 14, it is from reproductive health chapter. Reason for the rapid growth of human population is not due to. ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡ്രമാറ്റിക് ഇൻക്രീസിനെ കുറിച്ച് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുക പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ. ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് 1900 the human population in world population was only 2 billion, but it rocketed to 6 billion by 2000 ആയപ്പോഴേക്കും അത് 3 times ആയി. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് പറയുക പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വി വെർ ഓൺലി ഇൻ മില്യൺസിൽ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ, അല്ലേ? പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ് ഹാസ് ക്രോസ്ഡ് 1.2 billion. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കൈൻഡ് ഓഫ് population explosion. So here the rapid growth of human population is not due to, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരാം. ഓപ്ഷൻ എ, റാപ്പിഡ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഡെത്ത് റേറ്റ്. അത് റീസൺ ആണ്. നമുക്ക് റീസൺ അല്ലാത്തതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ്, ദെൻ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ MMR ആൻഡ് IMR. ദാറ്റ് ഓൾസോ റിസൾട്ട് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ്. അതായത് മാതൃമരണനിരക്കും ശിശു മരണനിരക്കും എല്ലാം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടും, അത് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റിപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ കൂടിയാൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷനാണ്, ഒരു എക്സ്പാൻഡിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രീ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so here option E, increase in the number of older individuals, that is not applicable here. It is not a reason for a rapid growth of human population. When the younger individuals are more, that will result in rapid growth, or when the reproducible age group is very high, that increases the world population or human population. So here answer option E, it is not applicable here, so answer E. Now coming to question 15, it is about stillbirth and ectopic pregnancy.
നമ്മളൊരു കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയാണ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണം. സ്റ്റിൽ ബർത്ത് ആൻഡ് എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി, ഇത് സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ്, ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഓർ വെനീറിയൽ ഡിസീസസ് എന്നെല്ലാം ഇതിനെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും STDs നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് താമസം നേരിടുന്നു. ഇനി കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ അത് റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പല ആൾക്കാരും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ, they may not reveal that they have a sexually transmitted disease. So they will not treat that disease and it will turn into some complications. ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതായത് സ്റ്റിൽ ബർത്ത്, എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, ഈവൻ ക്യാൻസർ, ഇതെല്ലാത്തിലേക്കും ഇത് ലീഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ബുക്കിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ 15th question, stillbirth and ectopic pregnancies could be the result of reproductive tract infections or RTI. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് അബ്രിവേഷൻസ് ഉണ്ട്. RTI, വെനീറൽ ഡിസീസസ്, STD ഓർ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ്, ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള യൂസേജ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ MTP, വാട്ട് ഈസ് MTP? മെഡിക്കൽ termination of pregnancy, medical termination of pregnancy before reaching the full term, or voluntary termination of pregnancy, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ MTP എന്ന് പറയാം. ഇതുപോലെ ഉള്ള അബ്രിവേഷൻസ് നന്നായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് RCH? ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട്, റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോഗ്രാം. സോ ആസ് an initiative of RCH program, we started in 1950 itself, we started family planning. So that comes under RCH. പലപ്പോഴും ഈ RCH ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എവിടെ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിതി. അതായത് RCHൻ്റെ എയിംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും RCH വളരെ നന്നായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്ന ഒരു കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ RCH പ്രോഗ്രാം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫീറ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ നമ്പർ കുറവായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി ഫീമെയിൽ ഫീറ്റിസൈഡ്സ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ STDs ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻസാണ് നമുക്ക് പറയാം RCH പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി, അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതാണ്? താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ്, വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ? In the case of a male, if he is not able to inseminate the female, or if there is a low sperm count, he can opt for artificial insemination. And artificial insemination, if it is done directly into the uterus, it is called intrauterine insemination or IUI. So വീണ്ടും അബ്രിവേഷൻസ് കേട്ടോ, AI, അതുപോലെ IUI. വാട്ട് ഈസ് IUI? ഇൻട്രായൂട്ടറൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ. പലപ്പോഴും ഈ ഷോർട്ട് ഫോംസിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ. ഇൻ വിട്രോ മീൻ outside the vital condition or outside the organism. If you conduct a fertilization, that is called in vitro fertilization. And after in vitro fertilization, the embryo will be transferred. IVF ET എന്നാണ് പറയുക, IVF ET. അപ്പോൾ ഈ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കാം. IVF ETയിൽ embryo transfer, it depends upon the development of that embryo. Okay, if the embryo is having up to 8 blastomeres, SIFT will be performed. Zygote intrafallopian transfer. അപ്പോൾ സൈഗോട്ട് ഇൻട്രാഫെലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈഗോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപ് ടു 8 ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ്, സൈഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 8 ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് വരെയുള്ള എംബ്രിയോ, അതൊക്കെ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലേക്കാണ് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിൽ വരാം കേട്ടോ. സ്വിഫ്റ്റിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ഈ കണ്ടീഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോർ ദാൻ 8 ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലാണ് ഏത്, മോർ ദാൻ 8 ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ IUT അല്ലേ, അതായത് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ.
IUT. അപ്പോൾ ET എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ embryo it will differ. Now coming to question 15, our answer B, 16 answer. It is about the different types of STDs. STDs നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രൊട്ടോസോവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു STD നമുക്കിന്ന് പറയാൻ ട്രൈക്കോമോണിയാസിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ, അല്ലേ? ട്രൈക്കോമോണിയാസിസ് ഒരു പ്രൊട്ടോസോവൻ STD കോസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റെയറാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും വൈറസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയൊക്കെ ആയിരിക്കും STD കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുക, കറക്റ്റ് മാച്ച് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? ക്ലെമീഡിയ യു ക്യാൻ മാച്ച് വിത്ത് ക്ലെമീഡിയ ട്രാക്കോമാറ്റിസ്. ഗൊണോറിയ യു ക്യാൻ മാച്ച് വിത്ത് നിസേറിയ ഗൊണോറിയെ. ദെൻ trichomoniasis you can match with Trichomonas vaginalis. Genital herpes with genital herpes simplex virus. Then syphilis Treponema pallidum. Then cankeroid you can match with Haemophilus ducreyi. Then genital warts, the first one, yes, human papilloma virus. So in this way you can match. So you can choose the correct option from the, okay. Now moving on to question 17. Which of the following, which part of the menstrual cycle represented here corresponds to the safe and risk periods? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിന് ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് റിസ്ക് പീരീഡ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് പീരീഡ് ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഓർ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സ്. നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പീരിയോഡിക് abstinence. Periodic abstinence. So in periodic abstinence, couples they avoid coitus during or in between the 10th and 17th day of the menstrual cycle. Between 10th and 17th day of the menstrual cycle, when couples avoid coitus, that is called periodic abstinence. Because between 10th and 17th day ovulation is expected to occur, so that is called the risky period. So between 10 and 17 you call it as risky period because couples want contraception, അല്ലേ? അവർ പ്രഗ്നൻസി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള ഒരു കോയിറ്റസ് അവിടെ പ്രഗ്നൻസിയിലേക്കാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് റിസ്കി പീരീഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 10th and 17th it is called the risky period. But before 10th and after 17th day, that is safe period. So coming to this question 17, our answer നമുക്ക് ഇവിടെ C എന്നുള്ളത് റിസ്കി പീരീഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ C എന്നുള്ളത് റിസ്കി പീരീഡും B and D സേഫ്, അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ C ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ്. Now sterilization in humans will be done by, sterilization is also a contraceptive method. Here it is irreversible because it is a surgical method. You know the examples, vasectomy and tubectomy. Vasectomy will be performed in male and tubectomy performed in female. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് വാസക്ടമിക്ക് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുക? sperms are absent in the semen. Semen contain no sperms. So here blocking the transport of the sperm, that is in vasectomy. Whereas in tubectomy, here we block the transport of the ovum. ഓവത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് will be cut and it will be tied, both ends are tied. So that is called tubectomy. Remember, even after vasectomy or tubectomy, couples they can lead a normal life. So after tubectomy, it is not going to affect their menstrual cycle, or it is not going to affect their ability to produce ova or their ability to have sex with a partner. It is not going to affect them. So here tubectomy and vasectomy, they are surgical methods, and here we block the transport of ovum or sperm according to whether it is male or female. So surgical method പഠിക്കുക. ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയില്ല. നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പീരിയോഡിക് ആബ്സ്റ്റിനൻസ്, സെക്കൻഡ് ഈസ് വിഡ്രോവൽ മെത്തേഡ്.
withdrawal method, and which is the third one? Third one is lactational amenorrhea. Lactation amenorrhea mean at the time of intense lactation, prolactin will be very high and that will inhibit ovulation. So lactation time il ovulation inhibit ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും ഒരു കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ these are three methods called natural methods. So coming to question 18, sterilization in humans done by surgical method. ഓരോ മെത്തേഡിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ബാരിയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാരിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാണ്. ബാരിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണോ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് സ്പെർം ആൻഡ് ഓവം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണോ? എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? വി പുട്ട് എ ബാരിയർ ആൻഡ് ദിസ് ബാരിയർ വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്പെർം ആൻഡ് ഓവം. സോ ആ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. അതായത് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊടുക്കും. അതായത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കൊടുക്കുക. അതായത് in which method the chance of meeting sperm and ovum is avoided? It is in natural method. In which method we block the transport of the gamete? It is in surgical method. In which method we prevent the sperm and ovum meeting? They are present there but they are prevented from meeting together. That is in barrier method. അപ്പോൾ ഓരോ മെത്തേഡിലും one is preventing the meeting, that is in barrier. One is preventing the transport, that is in surgical method. And in one method we avoid the chance of meeting, that is in natural method. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കുക. ഞാൻ അല്പം വേഗതയിൽ പറഞ്ഞു പോയി, പക്ഷേ കാരണം ഇതാണ്, ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും, ഓരോ മെത്തേഡിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പിൾ. Question 18, answer C. 19. Pick out the correct statement from the following. Surgical methods of contraception prevent gamete transport. Correct statement ആണ്. All sexually transmitted diseases are completely curable. അത് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. കാരണം സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ഡിസീസസ് അവിടെ എക്സെപ്ഷണലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ HIV ഇൻഫെക്ഷൻ, ജെനൈറ്റൽ ഹെർബ്സ്, ഇതൊക്കെ, അതുപോലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, ഈ 3 ഡിസീസസ് ഓർക്കുക. HIV ഇൻഫെക്ഷൻ, ജെനൈറ്റൽ ഹെർബ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കണ്ടീഷൻ. These are sexually transmitted diseases and even if we detect them at the early stage, we cannot cure them. We cannot completely cure them. So here we can treat them but we cannot cure them. So here option B, all sexually transmitted diseases are completely curable എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് അത് ഈ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതവിടെ തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായാലും കറക്റ്റാണ്. നോക്കൂ, സി ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ എ ഇവിടെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നോക്കാം, എന്നാൽ അടുത്ത സി ഓപ്ഷൻ, ഓറൽ പിൽസ് ആർ വെരി പോപ്പുലർ എമംഗ് റൂറൽ വുമൺ. ഈ റൂറൽ എന്ന വാക്കാണ് അവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് അർബൻ വുമൺ, നഗരങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് ഈ ഓറൽ പിൽസ് കഴിക്കുന്ന ശീലം കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സി അവിടെ തെറ്റ്. ഇതെല്ലാം NCERT സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ. നോക്കൂ, അടുത്തത് പ്രീനാറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ക്രോമോസോമൽ അബറേഷൻസ് യൂസിങ് അമ്നിയോസെൻറ്റസിസ് ഈസ് എ മിസ്യൂസ്. അമ്നിയോസെൻറ്റസിസ് ഈസ് എ മിസ്യൂസ് എന്ന് എപ്പോഴും പഠിക്കും. പക്ഷേ എപ്പോഴാണത് മിസ്യൂസ് ആവുന്നത്? Amniocentesis is a misuse only when the sex is determined. Sex determination by amniocentesis is a misuse. Otherwise, it is a very good technique. If you are using it to find out the genetic abnormality or to find out genetic disease at a very early stage, it is a very good method. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ധരിക്കരുത്. അതായത് അമ്നിയോസെൻറ്റസിസ് എപ്പോഴും മിസ്യൂസ് ആണ് എന്ന് എപ്പോഴും അങ്ങനെ അങ്ങ് ആൻസർ ചെയ്ത് പോകരുത്. അമ്നിയോസെൻറ്റസിസ് നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു മിസ്യൂസ് അല്ല, പ്രീനാറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസ്. അതായത് ബിഫോർ ബർത്ത് ഒരു ക്രോമോസോമൽ അബറേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒരു മിസ്യൂസ് അല്ല. ഫീറ്റസിൻ്റെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് മിസ്യൂസ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. നൗ കമ്മിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ 20, the most irreversible of all the contraceptive options given below. ഇതിലേതാണ് ഏറ്റവും irreversible? Surgical method, because we are cutting the vas deferens or fallopian tube. So here it is irreversible. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയൊക്കെ
കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പല ഡോക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ച്, NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ. ബാക്കിയുള്ള മറ്റു മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ 21. നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രാസെപ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ദാ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. സെലക്ട് ചെയ്യുക. 1, 2, 3 ദേ ആർ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹിയർ. ഡയഫ്രം എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു, അത് ബാരിയറാണ്. ബാരിയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചിലത് റീയൂസബിൾ ആണ്, ചിലത് നോട്ട് റീയൂസബിൾ, അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അതുപോലെ IUDസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും നന്നായി പഠിക്കണം. നോക്കൂ 22. സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹിയർ? Statement 1. In periodic abstinence, couples avoid or they abstain from coitus from 10th to 17th day of menstrual cycle. That is correct. 10th to 17th of menstrual cycle is called the safe period. It is incorrect. അല്ലേ? ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്, ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കുക, lactation amenorrhea has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months. That is correct. Fourth one is also correct because we avoid chance of meeting sperm and ovum in natural method. So only 2 is incorrect. Second statement മാത്രമാണ് ഇവിടെ incorrect. അപ്പോൾ correct statement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all except 2, അതായത് ആൻസർ E. Question number 23. Match the following. നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് IUDs ഏതാണ്? അതിന് എക്സാമ്പിൾ ലിപ്സ് ലൂപ്പാണ്. എന്നാൽ കോപ്പർ റിലീസിങ് IUDs ഉണ്ട്. കോപ്പർ റിലീസ് ചെയ്യും, അതായത് കോപ്പർ T, കോപ്പർ 7, അതുപോലെ മൾട്ടിലോഡ് 375, അതായത് PR വരില്ല, PSU they are copper releasing, PSU. What about hormone releasing? LNG20 and progestasert, R and T, they are hormone releasing IUDs. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലെവനോഗെസ്റ്ററോൾ 20 മൈക്രോഗ്രാംസ് വെച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ LNG ഒരു ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUD ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക. കോപ്പർ റിലീസിങ് IUDസിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുമ്പോൾ നോക്കുക, നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് 1Q എന്ന് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അല്ലേ? 1Q. ഓക്കെ, പിന്നെയുള്ളത് PSU 1Q PSU RT, അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ D ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എംബ്രിയോസ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി യൂസിങ് വിച്ച് ടെക്നിക്? IVF and also ICSI. It is intracytoplasmic sperm injection. Here sperm cells are directly injected into the ooplasm. So here answer will be option E. ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റോങ്ലി മാച്ച്ഡ്? ഏതാണ് റോങ്ലി മാച്ച്ഡ്? നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്, നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകാം. IUI, സെമൻ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഡോണർ ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു യൂട്രസ്, അത് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ്. ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗമീറ്റ് ഇൻട്രാഫെല്ലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. ഓർക്കുക, ഫീമെയിലിന് ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ കേട്ടോ, അപ്പോഴാണ്, പക്ഷേ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എ ഫീമെയിൽ ഹു ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓവ ബട്ട് കനോട്ട് കൺസീവ്, ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഗിഫ്റ്റ് ഓർ ഗമീറ്റ് ഇൻട്രാഫെല്ലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ. ഇതിവിടെ ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ്. സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ മാച്ചിങ് ആണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ B അവിടെ ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് എപ്പോഴാണ്? when the female cannot produce ova but can conceive. So this is incorrectly matched or wrongly matched, and all others are correctly matched here. So we take a break now. We will come back in a short while. വെൽക്കം ബാക്ക്. നമുക്കിനി ജെനറ്റിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ജെനറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് 2 ചാപ്റ്റേഴ്സാണുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. അപ്പോൾ അതിൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ DNA തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പല എക്സ്പെരിമെൻസും ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഹെർഷേ ആൻഡ് ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 26 ആയിട്ട് അത് വരുന്നത്. നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ 26. In Hershey-Chase experiments, radioactive P32 was used to culture bacteriophages which resulted in radioactive. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയോഫേജസിനെ അവിടെ കൾച്ചർ ചെയ്തു ആദ്യം. അങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ബാക്ടീരിയോഫേജസ് വിച്ച് വേർ കൾച്ചേർഡ് ഇൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സൾഫർ, അതായത് S35 എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സൾഫറിൽ കൾച്ചർ ചെയ്തതിനൊക്കെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എവിടെയാണ് നോട്ടീസ് ചെയ്തത്? അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിലാണ്. ഞാൻ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കുന്നത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് നോട്ടഡ് ഇൻ ദ protein coat here in those bacteriophages which were grown in sulfur, radioactive sulfur. But those bacteriophages which were grown in radioactive phosphorus, അതായത് P32 എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഗ്രോ ചെയ്ത ബാക്ടീരിയോഫേജസിനെല്ലാം അവയുടെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വരുമ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും? അത് DNA-യിലായിരിക്കും. കാരണം DNA-യുടെ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോസ്ഫറസ് വരുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Both these type of bacteriophages, they are allowed to attack the bacteria. Bacteriophages attack ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 3 സ്റ്റെപ്സ് അവിടെ കാണിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 സ്റ്റെപ്സ്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇൻഫെക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് blending. And then last step is that centrifugation. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള 3 സ്റ്റെപ്സ് അവിടെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുള്ള ബാക്ടീരിയോഫേജസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവ ഇവിടെ ആദ്യം ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് DNA ഇതിനകത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് DNA ആയിരിക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജ്. റേഡിയോ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള, ബ്ലൂ അല്ല റെഡ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള DNA ആയിരിക്കും അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് വി ഡു? ബ്ലെൻഡിങ്ങിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സെൽസ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആകുന്നു, അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആകുന്നു. ഓൾറെഡി DNA ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആകുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നീട് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, ഇവിടെ സെൽസിനകത്ത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ സെൽസിനകത്ത്? ഇവിടെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. ഇവിടെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനായിരുന്നു. ഇനി സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷനിൽ നമുക്ക് 2 സബ്സ്റ്റൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 2 സബ്സ്റ്റൻസ്. ഒന്ന് പെല്ലറ്റും, പിന്നെ മറ്റേത് സൂപ്പർ നാറ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ നാറ്റൻറ്റിലാണ് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക, വൈറസിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക സൂപ്പർ നാറ്റൻറ്റിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂപ്പർ നാറ്റൻറ്റിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ നാറ്റൻറ്റിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. പെല്ലറ്റിലാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിലാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പെല്ലറ്റും സൂപ്പർ നാറ്റൻറ്റും. എവിടെയാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹെർഷേ-ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ P32 എന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഗ്രോ ചെയ്ത ബാക്ടീരിയോഫേജുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവയ്ക്ക് പെല്ലറ്റിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽസിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, അഥവാ വൈറൽ DNA-യിൽ അവിടെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് DNA ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. പ്രോട്ടീൻ കോട്ടല്ല ഈ ബാക്ടീരിയ സെല്ലിനകത്തേക്ക് കടന്നത്, DNA ആണ് അതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചതെന്നാണ്. പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിലല്ല റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഒബ്സർവ് ചെയ്തതല്ലോ, അല്ലേ? റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ പെല്ലറ്റിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് P32, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം, P32 റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഗ്രോ ചെയ്ത ബാക്ടീരിയോഫേജുകൾക്ക് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി റിസൾട്ട് ചെയ്തത് അവയുടെ വൈറൽ DNA-യിലാണ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. ഓപ്ഷൻ ബി wrong, not in the bacterial capsule, not in the viral protein or plasma membrane of bacteria. അതൊന്നും അല്ല കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് വൈറൽ DNA. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നന്നായി എഴുതി മനസ്സിലാക്കി പോകുക, കാരണം അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഹെർഷേ-ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന്
ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്കടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. In Mendelian dihybrid cross, when heterozygous round yellow are self-crossed, heterozygous round yellow are self-crossed, the round green heterozygous round yellow self-cross ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ, ഇതാണല്ലോ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ അവയെ സെൽഫ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജീനോടൈപ്സ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനോടൈപ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. അതിലിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാണ് റൗണ്ട് ഗ്രീൻ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വിച്ച് ജീനോടൈപ്പ്. റൗണ്ട് ഗ്രീൻ, ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും അവിടെ എന്ത് വരണം? സ്മോൾ വൈ വരണം. അപ്പോൾ സ്മോൾ വൈ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. സീഡ് ഷേപ്പ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ വരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ 27 ഓപ്ഷൻ ഡി. നിങ്ങൾ ആ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ വരച്ച് നന്നായി പഠിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ജീനോടൈപ്സും ഫിനോടൈപ്സും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ, മോണിറ്ററിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം, ആ ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വെൻ യെല്ലോ റൗണ്ട് ഹെട്രോസൈഗസ് പീ പ്ലാന്റ്സ് ആർ സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ്, ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ജീനോടൈപ്പ് എമംഗ് ദ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾടുഗദർ 16 ജീനോടൈപ്സ് ആണ് അവിടെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് പുന്നറ്റ് സ്ക്വയറിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. റേഷ്യോസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഗമീറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ okay, these are the gametes. ഗമീറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്താണ് കാണിക്കുക, റൈറ്റ്? സോ ഇതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ് that can be produced from this individual? ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന്, ഈ ഒരു ഹെട്രോസൈഗസ് ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് എത്ര ടൈപ്പ് ഗമീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഗമീറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ജീനോടൈപ്പ്, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ, അത് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലാണ് നമുക്കങ്ങനെ വ്യക്തമായി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. യെസ്, ഇവിടെ അങ്ങനെ വരുന്നു, ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും വരിക, അല്ലേ? ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ. സോ ഹിയർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഹാവ് മെൻഷൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ജീനോടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ജീനോടൈപ്പ് 2 ഇൻഡിവിജ്വൽസിലാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആകെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 16 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഔട്ട് ഓഫ് 16 ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ്. അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീനോടൈപ്പാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് റൗണ്ട് യെല്ലോ ആണ്, അല്ലേ? റൗണ്ട് യെല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ജീനോടൈപ്സും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്താണ് ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ? 9:3:1. This is the phenotypic ratio. ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിക്കുക ഈ 9 എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോടൈപ്പ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീനോടൈപ്പ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ വൃത്തിയായി വരയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനോടൈപ്സ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക, അല്ലേ? അതായത്
റൗണ്ട് യെല്ലോ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് റൗണ്ട് ഗ്രീൻ, അതുപോലെ തന്നെ wrinkled, yellow and also wrinkled green. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 9:3:3:1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഇത് 9 എത്ര എണ്ണമാണ് റൗണ്ട് യെല്ലോ, എത്ര എണ്ണമാണ് റൗണ്ട് ഗ്രീൻ, എത്ര എണ്ണമാണ് റിങ്കിൾഡ് യെല്ലോ, എത്ര എണ്ണമാണ് റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീൻ, ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്ന പോലെ ജീനോ ടൈപ്പ് കൊടുത്ത് അത് ആകെയുള്ളതിൽ എത്രയാണ് നമ്പർ വരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ വരച്ച് ഭംഗിയായി പഠിക്കുക. എല്ലാ ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോവും ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. 28 ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. 29 വിച്ച് വൺ ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്? നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നല്ലപോലെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ക് ക്രോസ്. യു നോ ഓൾ ബാക്ക് ക്രോസസ് ആർ നോട്ട് ടെസ്റ്റ് ക്രോസസ്, ബട്ട് ഓൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസസ് ആർ ബാക്ക് ക്രോസസ്. അതായത് എല്ലാ ബാക്ക് ക്രോസസും ടെസ്റ്റ് ക്രോസുകളല്ല, പക്ഷേ എല്ലാ ടെസ്റ്റ് ക്രോസുകളും എന്താണ്? ബാക്ക് ക്രോസുകളാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ഫീനോടൈപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ F1 അല്ലെങ്കിൽ F2 തന്നെ ആയിരിക്കാം. ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ഫീനോടൈപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻ്റായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസസീവ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് പറയുക ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഒരുപക്ഷെ അതും വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് ഐ റിപ്പീറ്റ്, F1 ജനറേഷനിൽ ഡോമിനൻറ്റ് ഫീനോടൈപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെസസീവ് പാരൻ്റായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡോമിനൻറ്റ് ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ W ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ W സ്മോൾ w ആകാം. എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്? റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട്, റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻ്റായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എഗെയിൻ നിങ്ങൾ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ റേഷ്യോ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡോമിനൻറ്റ് ഫീനോടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട്? എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഡോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കും, എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഡോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. അതായത് 100%, ഇപ്പോൾ വയലറ്റ് കളറാണ് എങ്കിൽ എല്ലാം വയലറ്റ് കളർ തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, നോക്കുക, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ W, ഓക്കെ, സ്മോൾ w, ഗെമീറ്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതി. സോ 100% ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഷോയിങ് ഡോമിനൻറ്റ് ഫിനോടൈപ്പ്. ഇനി പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിലോ? ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ, ഇവിടെ 50% ഡോമിനൻറ്റ് ഫിനോടൈപ്പും 50% റെസസീവ് ഫിനോടൈപ്പും ആയിരിക്കും. നോക്കുക, ഇത് ഡോമിനൻറ്റ് ഫിനോടൈപ്പ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഇത് ഡോമിനൻറ്റ് ഫിനോടൈപ്പ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണല്ലോ. എന്നാൽ റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും റെസസീവ് ആയിരിക്കും. വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റിഷ് കളർ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ 50% വയലറ്റ് ആൻഡ് 50% വൈറ്റ്. ഹിയർ 100% ആർ വയലറ്റ് ഇൻ കളർ. സോ 50% ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഡോമിനൻറ്റ് ഫീനോടൈപ്പ് കാണിച്ചിരുന്നത് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് 100%ഉം ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഡോമിനൻറ്റ് ഫീനോടൈപ്പ് കാണിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഹോമോസൈഗസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോസൈഗസ് ഓർ ഹെറ്ററോസൈഗസ്, ഡോമിനൻറ്റ് ഫിനോടൈപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ഹോമോസൈഗസ് ആണോ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, വി മൂവ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ 30. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ഷുഗർ പോളിമർ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് RBC? ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു
കോ ഡോമിനൻസിന് എക്സാമ്പിളായാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിനെ പറയുന്നത്. 3 അലേൽസ് ആണ്. ഐസോ അഗ്ലൂട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ജീൻ ഷുഗറിന് കോഡ് ചെയ്യുന്ന, ആർ ബി സിയുടെ സർഫസിലുള്ള ഷുഗർ പോളിമറിന് കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഐസോ അഗ്ലൂട്ടിനിൻ 3 ഫോമിലാണ് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഐ എ, ഐ ബി ഓർ സ്മോൾ ഐ. സോ ദർ ആർ 3 അലേൽസ് ഫോർ ഐസോ അഗ്ലൂട്ടിനിൻ. ഇതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാറുള്ളത് എത്ര ഫിനോടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫിനോടൈപ്സിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണ്? 4. And what about the genotypes? Genotypes are 6. So 6 genotypes and 4 phenotypes are observed in the case of blood grouping. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക. Question 30, which of the following doesn't produce any sugar polymer on the surface of RBC? That is small I. Option D. Now coming to question 31. Read the following statements and choose the correct option. ഏതാനും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഫെയിലിയർ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഡ്യൂറിങ് സെൽ ഡിവിഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ അന്യൂപ്ലോയിഡി. ഇതൊരു കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. കാരണം അന്യൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോമോസോം നമ്പർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അന്യൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ അന്യൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 2n -1 ആയിരിക്കാം, -2 ആയിരിക്കാം അല്ലേ, 2n +1 ആകാം, അതുപോലെ തന്നെ 2n -1 ആകാം. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയുന്നത്? ഈ അന്യൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുക. അതായത് മോണോസോമി, ഡൈസോമി, ട്രൈസോമി, നള്ളിസോമി, ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അന്യൂപ്ലോയിഡി. അപ്പോൾ അന്യൂപ്ലോയിഡി ഈസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലാണ് ഒരു ജീനിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നത്, ആൾട്രേഷൻ വരുന്നത്. ഒരു ജീനിൻ്റെ ആൾട്രേഷൻ ആണ് മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡർ. നിങ്ങൾക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ്, പിന്നെ മറ്റേതേതാണ്? ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാകുക, ജീൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷനാണ് മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സിന് കാരണം, നേരെ മറിച്ച് ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന് കാരണം പലപ്പോഴും അന്യൂപ്ലോയിഡിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ്. Statement 2, disorders are mainly determined by chromosomal disorders are mainly determined by mutation of a single gene. Second statement is incorrect. Third one, thalassemia and cystic fibrosis are Mendelian disorders. That's the correct statement. Sickle cell anemia is X-linked trait. That is wrong, because sickle cell anemia, it is autosome linked. Autosome linked ആയിട്ടുള്ള ഒരു recessive autosome linked ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. ഐ റിപ്പീറ്റ്, recessive autosome linked ഡിസീസാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. വാട്ട് അബൌട്ട് ഹീമോഫീലിയ? ഹീമോഫീലിയ ഈസ് ആൻ X-linked ഡിസീസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 4ഉം 5ഉം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4th-ഉം 5th-ഉം റോങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 2ഉം റോങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം 3ഉം. 1 and 3 വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം, ഓപ്ഷൻ എ. Question 32. Question 32, it is about characters of different diseases. നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വായിക്കാം, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. Statement 1, in phenylketonuria, the affected person doesn't secrete the enzyme to convert phenylalanine to tyrosine. This is a correct statement. ഫീനൈൽഅലനിനെ ടൈറോസിനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഒരു ജീനിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ആ പർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? phenylalanine will be accumulated in the person and phenylalanine will be converted further into phenylpyruvic acid and further it will be excreted through urine. So this condition is called phenylketonuria. Phenylketonuria is an example for which kind of disease? Mendelian disease. Mendelian ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോസോമൽ ഡിസോർഡർ, ഓട്ടോസോമൽ
ഓട്ടോസോം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസാണ് ഫീനെയിൽ കീറ്റോനൂറിയ. Now, what about the second statement? It is about hemophilia. Hemophilia, the possibility of a male becoming hemophilic is very rare. Actually, this statement is wrong. Male ആണ് കൂടുതലും ഹീമോഫീലിക് ആവുന്നത്. ഫീമെയിൽസിൽ ഹീമോഫീലിയ വരുന്നതാണ് വളരെ റെയർ. നമുക്ക് ഹീമോഫീലിയയുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ. വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് സർക്കിൾ? ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ഫീമെയിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ സെക്സ് ക്രോമോസോം ലിങ്ക്ഡ് ആണ്, എക്സ് ക്രോമോസോം ലിങ്ക്ഡ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇവിടെ സെക്സ് ക്രോമോസോം എഴുതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ആയിരിക്കുമല്ലോ മെയിൽ. ഫീമെയിൽ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് എക്സ് കണ്ടീഷൻ. ഇതിൽ കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിലിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജനിയിലേക്ക്, അതായത് ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 2 മെയിൽസും ഇവർക്ക് 2 ഫീമെയിൽസും ഉണ്ടായി എന്ന് ധരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ, കാരിയർ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അത് കാരിയർ ആകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹീമോഫീലിയയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഫീമെയിൽ വരുമ്പോൾ ഹെട്രോസൈഗസ് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ അവർ കാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഫീമെയിൽ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഫീമെയിൽ, അതായത് സപ്പോസ് നമ്മൾ എക്സ് എ എക്സ് സ്മോൾ എ, ഇവരാണ് കാരിയർ. അത് ആ കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. റൈറ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്തായിരിക്കും? ഇവർ അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഫീമെയിൽസ് തന്നെ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസസീവ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് അഫക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, ഇതാണ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ. ഇനി മെയിലിൽ 2 കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാം, ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഫക്റ്റഡ് ആണ്. അഫക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എപ്പോഴും ഷെയ്ഡ് ചെയ്താണ് കാണിക്കുക അല്ലേ? ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക, ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഷെയ്ഡ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുക. കാരണം ഇത് അഫക്റ്റഡ് ആണ്, ഈ മെയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആണ്. ഇനി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മെയിലാണെങ്കിൽ ദാ ഇപ്രകാരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ നോർമൽ മെയിലാണ്. ഇനി ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഇവരുടെ ഗമീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സും ഈ വൈ ക്രോമോസോമും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ? ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ വൈ അല്ലേ? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതായിട്ട് ചേരുവാണെങ്കിൽ ഇത് അഫക്റ്റഡായി, ഈ മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നു. കാരണം ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇനി ഫീമെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസിൽ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ? ഫീമെയിൽ ഇതൊരു കാരിയർ ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹീമോഫീലിയയുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ. അതായത് ഹീമോഫീലിയ ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഫ്രം എ കാരിയർ ഫീമെയിൽ ടു എനി വൺ ഓഫ് ദ മെയിൽ പ്രോജനി. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ പ്രോജനിയിലേക്കാണ് അവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് ഒരു മെയിലിൽ അല്ല ഒരു ഫീമെയിലിൽ ഹീമോഫീലിയ വരുന്നതാണ് വളരെ റെയർ സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു ഫീമെയിലിൽ ഹീമോഫീലിയ വരണമെങ്കിൽ മെയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം, മെയിൽ ഹീമോഫീലിക് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കാരിയർ എങ്കിലും ആകണം. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ഫീമെയിലിൽ എങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരിക? ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരിക. അപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ വളരെ റെയറാണ്. ഒരു ഫീമെയിൽ ഹീമോഫീലിക് ആകുന്നത് വളരെ റെയറാണ്. കാരണം മെയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഫാദർ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ മദർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കാരിയർ എങ്കിലും ആകണം. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ വളരെ റെയർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എ ഫീമെയിൽ ബിക്കമിങ് ഹീമോഫീലിക് ഈസ് വെരി റെയർ.
പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. മെയിൽ ബിക്കമിങ് ഹീമോഫീലിക് റയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ബൈ വെലൈൻ. ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് വെലൈൻ, അതായത് 6th പൊസിഷൻ, അതിൽ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് പകരം വെലൈൻ വരുന്നു. അതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയിൽ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയിൽ 3 പോസിബിലിറ്റീസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? HbA, one second, HbS individuals, HbS individuals, then HbA individuals. ഇതിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ, അതായത് റെസസീവ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡിസീസ്ഡ് ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഡിസീസ്ഡ്, ഇത് വെറും കാരിയറാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓൺലി എ കാരിയർ, and the last one represented it will be individuals that are normal individuals. Okay, now coming to question number 32. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം 2 ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, 2 is incorrect. Myotonic dystrophy is an autosomal dominant trait. That statement is true. മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി ഒരു ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻറ്റ് ട്രേറ്റ് ആണ്. ഓർക്കുക, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അതൊരു റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ട്രേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയണം. നിങ്ങൾക്ക് 2 പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണെന്ന് പോലും ചോദിക്കാം. ഇത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണോ, ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കൊരു ഡിസീസ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണോ, ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് എപ്രകാരമാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പെഡിഗ്രി ചാർട്ട്സ്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നിങ്ങളത് പഠിക്കുക. നോക്കൂ, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റോങ്, then third and fourth they are correct, only second is wrong. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെയുണ്ട്, ഓപ്ഷൻ സി. Coming to question number 33, sickle cell anemia is caused by the substitution of. നോക്കൂ, എല്ലാ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ തോന്നുന്നു അല്ലേ? പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക, ചില ഓപ്ഷൻസിൽ അവിടെ ആൽഫ ചെയിൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ചിലതിൽ ബീറ്റ ചെയിൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയിൽ ജീൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നത്, ജീനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ബീറ്റ ചെയിനിലാണ്. ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ബീറ്റ ചെയിനിൽ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വെലൈൻ. 6th പൊസിഷനിലുള്ള ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് വെലൈൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം അമിനോ ആസിഡുകൾ 5 കഴിഞ്ഞ് 6ാമതായിട്ടാണ് അവിടെ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 6ാമതായിട്ട് വരുന്ന ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വെലൈൻ വരികയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 33, അവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി. നിങ്ങളിതിലെ സീക്വൻസ് കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടെ LH, ലൈസിൻ, ഹിസ്റ്റിഡിൻ, അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ട്, ഫീനൽ അലനിൻ, ല്യൂസിൻ അല്ലേ, പ്രൊലൈൻ, അങ്ങനെയുള്ള ആ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് ബൈഹാർട്ടായി പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ പറയുക, ഈ സീക്വൻസ് പോലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, തിയറി എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനും നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിലും ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സീക്വൻസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 6th പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കരുത്. അത് മാത്രം പോരാ, ഈ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് കൂടെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. അതായത് ലൂസിൻ, LH എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പോകുന്നത് നിരന്ന്. അപ്പോൾ അത് ബൈഹാർട്ടായി പഠിക്കുക. 33 ഡോഗ്. 34 Down syndrome is an example of. Down syndrome is an example for aneuploidy.
You know what is aneuploidy? Aneuploidy is resulted by addition of chromosome or deletion or absence of a chromosome. ഒരു presence of additional chromosome അല്ലെങ്കിൽ absence of a chromosome ആയിരിക്കും aneuploidy എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? ട്രൈസോമി 21 ആണ്. ട്രൈസോമി 21. So in Down syndrome it will be 44. ട്രൈസോമി 21 എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളത് സെലക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ട്രൈസോമി 21 അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാരിയോ ടൈപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 44 ഓട്ടോസോംസ് ആണോ? അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് വന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 44 അല്ല, നോർമലിലാണ് 44. ട്രൈസോമി ആവുമ്പോൾ അത് 45 ആയി. അപ്പോൾ 45 ഓട്ടോസോം പ്ലസ് XX ഓർ XY ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക, നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ആകെ ക്രോമോസോം നമ്പർ എത്രയാണ്? ക്രോമോസോം നമ്പർ വിൽ ബി 47 നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോംസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈനിഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് അല്ലേ? ക്ലൈനിഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോമിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 44 ഓട്ടോസോം പ്ലസ് XY additional ആയിട്ട് ഒരു X chromosome വരികയാണ്. You know the characters here it is having a male pattern of body but with some feminine characters. ചില overall masculine development ആണ്, പക്ഷേ feminine characters അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലൈക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ. അപ്പോൾ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ഏതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്? ക്ലൈനിഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ക്രോമോസോംസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക? ക്രോമോസോം ഒന്ന് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയും 47 ക്രോമോസോംസ് ആണ് വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ടേർണർ സിൻഡ്രോം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് 44 ഓട്ടോസോം പ്ലസ് XO കണ്ടീഷനാണ്. അതായത് ഒരു എക്സ് ക്രോമോസോം ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ടേർണർ സിൻഡ്രോം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോംസ് എത്രയാണ്? 45 ക്രോമോസോംസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാരിയോടൈപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമോസോം നമ്പറും അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഓരോ സിൻഡ്രോമിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവറീസ് വരുന്നത് ടേർണർ സിൻഡ്രോമിലാണ്. ടേർണർ സിൻഡ്രോം ഫീമെയിൽസ് ആണ്, പക്ഷേ ദേ ആർ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്ര കണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്ത ഓവറീസ് ഒക്കെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചാർട്ട് ഫോമിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക. അത് ആ ചാർട്ട് ഫോം എപ്പോഴും നോക്കുക. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ പഠിക്കുന്നത്, ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന റൂമിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക, അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചുമരിൽ. എപ്പോഴും നമ്മളത് നോക്കിയിരിക്കുക. എപ്പോഴും അതിലെ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കുക. നിരന്തരം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് ഹൃദ്യസ്ഥമായി എത്തും. എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് പറയുവാൻ, റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും. നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ 34. ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് aneuploidy. പോളിറ്റനി ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിബിറ്റഡ് ഇൻ. പോളിറ്റനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിപ്റ്റീറൻസിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് പോളിറ്റനി. അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് പോളിറ്റീൻ ക്രോമോസോം ഡിപ്റ്റീറൻസിൽ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഡ്രോസോഫില മെലനോഗാസ്റ്റർ. salivary glands have noticed, you can notice the polytene chromosome. ജൈൻറ്റ് ക്രോമോസോം ആണ് പോളിറ്റീൻ ക്രോമോസോം. അതുപോലെ മറ്റൊരു ജൈൻറ്റ് ക്രോമോസോം ആണ് ലാംബ്രഷ് ക്രോമോസോം. റൈറ്റ്. പോളിപ്ലോയിഡി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ടഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സിലാണ് പോളിപ്ലോയിഡി കാണുന്നത്. അതുപോലെ മോണോപ്ലോയിഡി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഹാപ്ലോയിഡ് സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോണോപ്ലോയിഡി. അതുപോലെ ട്രൈപ്ലോയിഡി സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് N, 2N, 3N അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോണോപ്ലോയിഡി, ഡിപ്ലോയിഡി, ട്രൈപ്ലോയിഡി, പോളിപ്ലോയിഡി. 2 and more than 2 വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുക പോളിപ്ലോയിഡി കണ്ടീഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പ്ലാന്റ്സിലാണെന്നും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 35. സെക്സ് ക്രോമോസോം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്ലീനിഫിൽട്ടർ മെയിൽ. ക്ലീനിഫിൽട്ടർ മെയിലിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? 44 ഓട്ടോസോം പ്ലസ് XXY. സോ യു ക്യാൻ സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഹിയർ. XXX എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൂപ്പർ ഫീമെയിൽസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഉണ്ട്, വളരെ റെയർ ആണ്. 1 in 1000 ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ മെയിലാണ് അവിടെ XYY എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് സൂപ്പർ മെയിലാണ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഫീമെയിൽ, സൂപ്പർ മെയിൽ, YO
അത് റെലവൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല, അത് വയബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും. YO കണ്ടീഷൻ വയബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ XO ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ അബൌട്ട് ടേർണർ സിൻഡ്രോം ഹിയർ. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ A. Now coming to question 36, in pedigree analysis, if a symbol like this is given, it represents. Pedigree analysis പല സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ കണക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസ് വരുമ്പോൾ അത് മേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മേറ്റിംഗ് ആണ്? അൺറിലേറ്റഡ് അല്ല, കോൺസാങ്ക്വീനിയസ് മേറ്റിംഗ് ആണ്. കോൺസാങ്ക്വീനിയസ് മേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള മേറ്റിംഗ്, അതിനെയാണ് പറയുക കോൺസാങ്ക്വീനിയസ് മീറ്റിംഗ്. അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ മോണിറ്ററിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം. പലപ്പോഴും 2 റെപ്രസെൻറ്റേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് അഫക്റ്റഡ് ആയി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അഫക്റ്റഡ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കറക്റ്റ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കും, ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ് ചിലപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പറയും 1 ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ 1 ഓഫ് ദ മെയിൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഈസ് അൺഅഫക്റ്റഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. എക്സോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഈസ് സീൻ ഇൻ. എക്സോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പ്രധാനമായും 3 തരത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഗ്രാസ് ഓപ്പേഴ്സിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ഒരു XO മെക്കാനിസമാണ്. അതായത് ഗ്രാസ് ഓപ്പേഴ്സിൽ മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് they can produce they can produce 2 types of chromosomes. 2 types of gametes. One type of gamete will have X chromosome and other will not have X chromosome. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഗമീറ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു ടൈപ്പ് ഗമീറ്റുകളിൽ 50% ഗമീറ്റ്സിൽ X ക്രോമോസോം ഉണ്ടായിരിക്കും, 50% X ക്രോമോസോം ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ O സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെയിൽസും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ XX കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സോ മെക്കാനിസം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് ഏതിലാണ്? ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിലാണ്. ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ. ഓക്കെ, നൗ ഇൻ മാമൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ഇൻസെക്ട്സിലും മാമൽസിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സെക്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് മെക്കാനിസമാണ് XY മെക്കാനിസം. ഏതിലാണ്? ഇൻസെക്ട്സിലും അതുപോലെ തന്നെ മാമൽസിലുമാണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത്. XY മെക്കാനിസം, അതായത് മെയിൽ വിൽ അഗെയിൻ ജനറേറ്റ് 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ്. മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ 2 ടൈപ്പ് ഗമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെർം സെൽ 50% സ്പെർം സെൽസും X ക്രോമോസോമും 50% Y ക്രോമോസോം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 2 സിറ്റുവേഷനെയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മെയിൽ ഹെട്രോഗമി എന്നാണ്. കാരണം മെയിൽ ഈ 2 സിറ്റുവേഷനിലും മെയിൽ 2 ടൈപ്പ് ഗമീറ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 2 സിറ്റുവേഷനെയും നമുക്ക് കളക്റ്റീവായിട്ട് പറയാം മെയിൽ ഹെറ്ററോഗമി. മെയിൽ ഹെറ്ററോഗമി മീൻ മെയിൽ ഈസ് ഹെറ്ററോഗമസ് or it will produce 2 types of gametes, or you can say the male individual will determine the sex of the child. കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാന റോൾ ഇവിടെ ആർക്കാണ് വരുന്നത്? മെയിലിനാണ് വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ബേർഡ്സിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ZW പാറ്റേൺ. അതായത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഫീമെയിൽസ് ആർ ZW ബട്ട് മെയിൽസ് ആർ ZZ. അതായത് ഫീമെയിൽസ് ഹെറ്ററോഗമസ് ആണ്. ഫീമെയിൽ ഹെറ്ററോഗമിയാണ് ബേർഡ്സിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫീമെയിൽ ഹെറ്ററോഗമി. ഫീമെയിൽസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് 2 types of gametes in the case of birds. സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബേർഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫീമെയിൽസ് ആണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് റോൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വി ക്യാൻ ബ്ലെയിം ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മെയിൽ ഈസ് ഹാവിങ് എ റോൾ ഓഫ് ദിസ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫീമെയിൽസ് ആർ ഹാവിങ് എ റോൾ ഓഫ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഇതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ 37, ആൻസർ ഓപ്ഷൻ B. 38, read the following statements and choose the correct option.
ഡി എൻ എയിലുള്ള ലിങ്കേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ബേസ് ദേ ആർ ലിങ്ക്ഡ് ബൈ എൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. ഷുഗറും ബേസും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ഷുഗർ, അഡിനിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അഡിനിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഷുഗർ, അഡിനിനും ഈ ഷുഗറും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്ത് ലിങ്കേജ് ആണ്? ഈ ലിങ്കേജ് എൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ്. ഈ ലിങ്കേജുകൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക. എൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഓർ എൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം ആണ് നൈട്രജൻ ബേസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം, ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ്, ദിസ് ഈസ് തേർഡ്, ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഫോർത്ത്, and here there is a fifth carbon atom also. Fifth carbon atom കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി fifth carbon atom ആണ് അവിടെ ഫോസ്ഫറസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോസ്ഫറസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അത് ന്യൂക്ലിയോ സൈഡിൽ നിന്ന് മാറി ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡായിട്ട് മാറുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഷുഗറും അഡിനിനും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അത് അഡിനോസിനായി. അത് ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് അഡിനിലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുക. അപ്പോൾ അഡിനിലിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യണം. അതായത് 5' കാർബൺ ആറ്റം ഓഫ് ദ ഷുഗർ വിൽ ബി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ്. ഒരു എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ആണത്. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട്, ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡും കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ 3' കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ അവിടെ OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ OH ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലിങ്കേജ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. ആ ലിങ്കേജ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോസ്ഫോ diester bond or phosphodiester linkage. സോ ഈ 3 ലിങ്കേജസും വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കുക. 3 അല്ല, 4മതൊന്നും കൂടിയുണ്ട്. എന്താണ്? നൈട്രജൻ ബേസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ തൈമിനായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ബോണ്ടും, നേരെ മറിച്ച് ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനും ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ്, 3 ബോണ്ടാണ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടിങ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ആണ് 2 DNA സ്ട്രാൻഡ്സിൻ്റെ ആൻറ്റി പാരലൽ നേച്ചറിന് കാരണം. നേരെ മറിച്ച് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡിൽ അത് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ആണ് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ അവിടെ റീസൺ എങ്കിൽ 2 സ്റ്റാൻഡ്സ് തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റാൻഡ്സിൻ്റെ ആൻറ്റി പാരലൽ നേച്ചറിന് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇവിടെ ഒന്ന് ഇത് 3' 5' ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡ് 3' to അല്ലേ 5' ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ മറ്റേത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. 5' to 3'. അങ്ങനെ ആൻറ്റി പാരലൽ നേച്ചർ അവിടെ കിട്ടുന്നതിന് ഏത് ബോണ്ടിങ് ആണ് അവിടെ ഇൻവോൾവ്? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ്. Question 38. Nitrogen base is linked to the pentose sugar through N-glycosidic linkage. This is correct. Second, phosphate is linked. This is incorrect. Okay. Phosphate is linked to 5' OH of the nucleoside through a phosphodiester linkage. That is correct. Okay. First and 2 are correct. Third one is incorrect. 2 nucleotides are linked by glycosidic linkage. That is incorrect. Third one incorrect. Fifth one is also incorrect because chromatin densely packed ആണെങ്കിൽ ഹെറ്ററോക്രൊമാറ്റിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3ഉം 5ഉം റോങ് ആണ്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അത് നോക്കുക. ന്യൂക്ലിയോസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയോസോം, there is a histonotamer and also DNA, there is core DNA as well as linker DNA. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡയഗ്രാം നന്നായി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 and 5 are wrong. Okay, 3 and 5 are wrong. We can move to our next question. 39. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? ഇവിടെ RNAയിലുള്ള കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെ ആൻസർ യുറാസിൽ റൈബോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ്. റൈബോസ് ഷുഗർ ആയിരിക്കണം, മാത്രമല്ല തൈമിൻ വരാൻ പാടില്ല RNAയിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ D. 40. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ.
6 codons do not code for any amino acid. This is wrong. 3 codons do not code for any amino acid. നിങ്ങൾക്കറിയാം UAA, UGA, UAG. They are the stop codons. ഈ 3 stop codons ആണ് അമിനോ ആസിഡിനെ കോഡ് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 1 is wrong. Codon is read in contiguous fashion, continuous fashion. 3 codons are stop codons. AUG is methionine initiator codon. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ശരി, 1 മാത്രം തെറ്റ്. ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കാണും. ഓക്കെ, വിച്ച് കോഡോൺ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ tRNA? tRNA ഇല്ലാത്തത് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോണാണ്. അത് ഒന്നിനെയും കോഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ RNAക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ RNA ഇല്ല. നമുക്കടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. 42, കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കണം. അതായത് യൂക്കാരിയോട്ടിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് RNA പോളിമറൈസ് ഉണ്ട്. അത് ഏതെല്ലാമാണ്, അവ എന്തിനെയൊക്കെയാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ബൈ ഹാർട്ടായി തന്നെ പഠിക്കുക. അതായത് RNA പോളിമറൈസ് 1 എന്തിനെല്ലാമാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്? RNA പോളിമറൈസ് 1 നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കോഡ് ഫോർ 28S ribosomal RNA, 18S ribosomal RNA, then 5.8S ribosomal RNA. Right. Then RNA polymerase 3, it will code for 5S ribosomal RNA, small nuclear ribosomal RNA, and also transfer RNA. But RNA polymerase 2, it will code for that heterogeneous nuclear RNA or precursor of mRNA. അതിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് RNA polymerase 2 ആണ്. ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം, കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടെത്താം. 42 നിങ്ങൾ നോക്കുക. 43, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇൻ prokaryotes the structural gene is polycistronic. That is correct. In eukaryotes, structural gene have interrupted coding sequences. That is also true. They have introns and exons. Eukaryotes have split gene arrangement. Introns, exons ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക split gene arrangement. Regulatory sequences do not code for any protein. That is also true. But the last one is wrong because intervening sequences എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are introns, and introns they appear not in a mature RNA. Mature RNAയിൽ ഒരിക്കലും അത് അപ്പിയർ ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ അപ്പിയർ ചെയ്യില്ല. കാരണം മെസ്സഞ്ചർ RNA പ്രോസസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ 3 സ്റ്റെപ്സ് അത് അണ്ടർഗോ ചെയ്യും. ഏതെല്ലാമാണ് ആ 3 സ്റ്റെപ്സ്? 3 സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്പ്ലൈസിങ്, ക്യാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ടെയിലിംഗ്. So you know what is splicing? Splicing, it is removal of introns and joining those exons. And you know what is capping? Capping is adding of that special kind of methyl guanosine triphosphate to the 5' end. And you know what is tailing? Tailing is adding of poly A, polyadenylate residues add ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് tailing. അപ്പോൾ ഈ 3 പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഇൻട്രോൺസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ സ്പ്ലൈസിങ് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ അവിടെ റോങ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിങ് ഇൻട്രോൺസ് ആൻഡ് ജോയിനിങ് എക്സോൺസ് ഈസ് കോൾഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പ്ലൈസിങ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ഇനീഷ്യേഷൻ, elongation and termination? These are steps that you can find in the case of transcription. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന സ്റ്റെപ്സാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. റെഡി? നമുക്കിനി പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 45ലേക്ക് കടക്കാം. Question 45, select the correct statement regarding protein synthesis. When the small subunit of ribosome encounters an mRNA, the process of translation begins. This is true. Peptidase catalyzes the formation of peptide bond. This is wrong because it is actually the ribozyme, the RNA, the special kind of 23S ribosomal RNA that is involved in that process, translation process in the case of prokaryotes. Prokaryotes 23S ribosomal RNA ആണ് അവിടെ പ്രോസസ്സിന് ഒരു എൻസൈമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റൈബോസൈം എന്ന് വേണമായിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ ബി ആണ് തെറ്റ്. ബി തെറ്റാണ്. UTRs are present between start codon and stop codon. This is wrong. What is UTR? UTR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
UTR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് റീജിയൻസ് ആണ്. അതായത് 5' ആൻഡ് 3' എൻഡ്, അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ, സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ, അവയ്ക്ക് ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട്, അതായത് ബിഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ ആൻഡ് after the stop codon, you can see the UTR or untranslated region, not in between the start codon and stop codon. So this is also wrong. B is wrong. Then what about D? At the end of translation, the release factor binds to the initiator codon. Wrong. Release factor will bind on to the termination codon. So D is also wrong. Then completed polypeptide is stored in the ribosome and released when required. Wrong. It will be released as and when it is produced. ഇപ്പോൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ അത് റിലീസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകും, അല്ലാതെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. Now coming to question 46, which RNA picks up a specific amino acid from the amino acid pool in the cytoplasm to the ribosome during protein synthesis? It is transfer RNA. It is an adapter molecule. So transfer RNA will have that job of picking those amino acids from the amino acid pool. സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അമിനോ ആസിഡ് പൂളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി tRNAക്കാണ്. അതിനാണ് ആൻറ്റി കോഡോൺ റീജിയൻ ഉള്ളത്. കോഡോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി കോഡോൺ ഓരോ അമിനോ ആസിഡിനെയും 1 by 1 ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഓർക്കുക, സ്റ്റോപ്പ് കോഡോണിന് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ RNA ഇല്ല. Question 46, answer A. snRNA, small nuclear RNA. hnRNA is heterogeneous nuclear RNA and that is precursor of mRNA. Question 46, answer A. 47 now. Allelic sequence variations were more than one variant at a locus in a human population with a frequency greater than 0.01 is referred to as. This is called DNA polymorphism. DNA polymorphism, നിങ്ങൾക്കറിയാം, this is the essence of, or this is the principle by which we do DNA fingerprinting. DNA fingerprinting, we make use of VNTR or variable number tandem repeats. And what are VNTRs or variable number tandem repeats? They are nothing but micro satellites or mini satellites. ഇതൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് വരാം കേട്ടോ. മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റോ മിനി സാറ്റലൈറ്റുകളോ ആണ് VNTR ആയിട്ട് വരുന്നത്. മാക്രോ വരില്ല, കാരണം അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോബ് കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല. മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 10 ബേസ് പേഴ്സ് മാത്രം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, 5 to 50 ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 1000 ലൊക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് കാണുവാനും സാധിക്കും, മോർ ദാൻ 1000. മിനി സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 50 to 60 ബേസ് പേഴ്സ് ആണ്. 50 to 60 base pairs, they are repeating in more and more locations. About 1000 locations you can see that type of repeats. So VNTR analysis that is done in DNA fingerprinting and it makes use of this DNA polymorphism. അപ്പോൾ 100 പേരിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ DNA polymorphism. What is SNP? SNP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് പോളിമോർഫിസം. സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് പോളിമോർഫിസം it is difference of one nucleotide and that is responsible for diseases like cystic fibrosis, sickle cell anemia, etc. So EST is expressed sequence tag. In Human Genome Project, you know, we have two methodologies. In one methodology, we will sequence the entire DNA, both the known as well as unknown, or coding as well as non-coding sequences are determined, and that is called EST. And there is another method called sequence annotation. അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രൊജക്റ്റിൽ, ESTയും പിന്നെ മറ്റേത് സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷൻ മെത്തേഡും. സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ അതിൽ ബ്ലൈൻഡ് അപ്രോച്ചാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാം. അതായത് ESTയിൽ കോഡിംഗ് സീക്വൻസസ് മാത്രമാണ് സീക്വൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷേ സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷനിൽ ഒന്ന് വ്യക്തത വരുത്തുക, സീക്വൻസ് അനോട്ടേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബ്ലൈൻഡ് അപ്രോച്ചാണ്. കോഡിംഗ് സീക്വൻസും നോൺ കോഡിംഗ് സീക്വൻസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമാക്കുക നിങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ്? DNA പോളിമോർഫിസം. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആൻറ്റിറിനം പ്ലാന്റിൽ വെളുത്ത പൂക്കളും ചുവന്ന പൂക്കളുമുള്ള ചെടി ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പിങ്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീനോടൈപ്പ് അവിടെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അതായത്
കളേഴ്സ് അവിടെ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് ഒരു ഡോമിനൻസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ക്രോസ് നന്നായി പഠിക്കുക. അതിൻ്റെ റേഷ്യോവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോവും ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോവും നിങ്ങൾക്കറിയാം. 1:2:1 നിങ്ങൾക്കറിയാമത്. 48 it is about the operon concept. Beta galactosidase you can match with hydrolysis of lactose. operon conceptil നിങ്ങൾ ആ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ റോൾസ് നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ZYA നിങ്ങൾക്കറിയാം Z gene is coding for beta galactosidase and beta galactosidase helps in hydrolysis of lactose. Permease it increases the permeability of beta galactosidase and that is by Y. പിന്നെ A ആണ് അവസാനത്തെ ട്രാൻസ്അസിറ്റിലേസിന് കാരണം. പിന്നെ ലിഗേസ് ജോയിനിങ് DNA fragments and ribosome for peptide bond formation in the case of prokaryotes. അപ്പോൾ വ്യക്തമായി സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ഏതൊക്കെ, അവയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെ എന്നെല്ലാം വ്യക്തമായി പഠിക്കുക. ആ ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ. ഏതാണതിൽ ഇൻഡ്യൂസർ, ലാക്ടോസ്. അപ്പോൾ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അത് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി ടെക്സ്റ്റിൽ നന്നായി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് വരച്ചു പഠിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ 48 ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. 49 അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ആൻസർ. എ ട്രാൻസ്അസിറ്റിലേസ്, ഐ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ, then Y permease and Z beta galactosidase. ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ജീൻസ് ഏതിനൊക്കെയാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്കോപ്രോണിൽ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യവും വരാം. നന്നായി പഠിക്കുക ആ ഡയഗ്രാം. അത് കറക്റ്റായി ലാബിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ 50 നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 50ൽ ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ഒരു ചോദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏതാണ്? റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസസ് ആർ സ്ട്രെച്ചസ് ഓഫ് RNA. തെറ്റ്. DNA ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ എ ആണ് ഇവിടെ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓൾ അതർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രൊജക്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈ ഹാർട്ടായി പഠിക്കുക. അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ സെഷൻ ഇതോടുകൂടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ അടുത്ത 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 1:30 വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.